فجر کی نماز نہایت اہم. آدمی نیند میں رہتا ہے، نیند کو قربان کر کے اٹھ کر کے نماز کو جانا بہت بڑا مجاہدہ ہے. شیطان جو ہے آدمی کے گدی میں 3 گرہ لگا دیتا ہے تاکہ یہ سویا پڑا رہے. آدمی جب اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے تو یہ گرہ نکل جاتا ہے. جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے دوسرا گرہ نکل جاتا ہے. جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسرا گرہ بھی نکل جاتا ہے اور وہ دن بھر کے لیے شیطانی وساوس سے بچ جاتا ہے، تقریباً بچ جاتا ہے. اور جو آدمی فجر کی نماز پڑھے بغیر سوتا رہتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جو آدمی فجر کی نماز پڑھے بغیر سوتا رہتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. محدثین کرام نے اس کا معنی بتایا. پیشاب کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں شیطان پیشاب کرتا ہے. شیطان جو ہے کھاتا بھی ہے، شیطان پیتا بھی ہے، شیطان ہم بستری بھی کرتا ہے اور شیطان پیشاب پاخانہ بھی کرتا ہے. وہ بھی تو ایک مخلوق ہے نا، جنات ہی کی وہ ایک مخلوق ہے. تو شیطان فجر کی نماز پڑھے بغیر سونے والے کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. تو ایک معنی بتایا کہ حقیقت میں ہی پیشاب کر دیتا ہے. دوسرا معنی یہ بتایا کہ اس کے کان، شیطان اس کے کان کو ایسا کر دیتا ہے کہ اس کے کان میں کوئی اچھی بات اترتی ہی نہیں. جتنا بھی اس کے سامنے بیان کرو، سمجھاؤ، نصیحت کرو، اچھا ایڈوائز دو، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ شیطان نے اس کے کان کے اوپر پھونک مار دیا ہے. تو فجر کی نماز نہ پڑھنے کا اتنا بڑا نقصان ہے. اور ہم لوگ برکت مانگتے رہتے ہیں، کمائی میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، دکان میں برکت نہیں. 10 روپیہ کمایا تو 50 روپیہ خرچ ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے فجر میں اٹھنے والوں کے لیے اور فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے. آج باپ اپنے بیٹے کو دعا دینے کے لیے تیار نہیں، ماں اپنی بیٹی کو دعا دینے کے لیے تیار نہیں، ایک دوست اپنے دوست کو دعا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اٹھنے والوں کے لیے، صبح کی نماز پڑھنے والوں کے لیے، صبح کے وقت میں عبادت کرنے والوں کے لیے، صبح میں کام کرنے والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو ان کے فجر کے وقت میں برکت نصیب فرما. فجر کے وقت میں اٹھ کر آپ جو کام کریں گے اس کے اندر برکت ہی برکت ہے. آپ کالج اسٹوڈنٹ ہیں، رات میں جلدی سو جاؤ، صبح میں 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ جاؤ اور فجر کی نماز تک پڑھتے رہو. دیکھو آدھے گھنٹے میں یاد ہونے والی چیز 10 منٹ میں یاد ہو جائے گی. آپ کہیں سفر میں جانا چاہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ مبارک عادت تھی کہ جب بھی کسی جگہ صحابہ کو سفر میں بھیجتے، کہیں کسی لشکر کو روانہ کرتے، تجارت کا سامان لے کر کے بھیجتے تو فجر کے وقت میں بھیجا کرتے تھے، صبح کے وقت میں سفر کرنے کو فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ برکت کا وقت ہے اور ساری زمین کے اندر سناٹا چھایا رہتا ہے، خاموشی رہتی ہے اور وہ برکت کا وقت ہوتا ہے. اور ہمارے مسلمان اسی وقت میں سوتے رہتے ہیں. نوجوان رات بھر موبائل دیکھتے رہتے ہیں، فلم دیکھتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جوانی کو برباد کرنے والی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور صبح میں 8-9 بجے تک بھی اٹھتے نہیں ہیں.
शैतान का पेशाब खूब उनके कानों में कूट कूट करके भर रहा है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से महरूम होते चले जा रहे हैं। और रात में जब आदमी सोता है ये न समझे कि वो अकेला सो रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सुम्मा यारुजुल्लज़ीना बातू फीकुम, बातू, बाता यबीतू का मतलब है रात में सोना, रात गुजारना। ये जो फरिश्ते मगरिब के वक्त में आए थे आपके पास, ये फजर की नमाज तक आपकी हिफाजत के लिए रहते हैं, आपकी निगरानी के लिए रहते हैं। ये जाते हैं अल्लाह के पास रिपोर्ट देने के लिए, कब? फजर की नमाज ख़त्म हो जाने के बाद जाते हैं। तो ये फरिश्ते रात भर आपके साथ गुजारते हैं। आप क्या क्या कर रहे हैं कमरे के अंदर कोई नहीं देख रहा, सारी दुनिया सोई हुई है। बंद कमरे में आप या और कोई और या मैं क्या कर रहा हूं कोई नहीं देख रहा है, एक अल्लाह देख रहा है। दूसरे वो फरिश्ते लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही, ये फरिश्ते देख रहे हैं। ये ना समझे कि मैं अकेला हूं, नहीं, वो फरिश्ते देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि क्या कर रहा है, कौन सा बटन दबा रहा है, क्या लिख रहा है, इसकी आंख क्या कर रही है, हाथ पैर क्या कर रहे हैं, सारा एक एक पॉइंट लिख रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, इंसान के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता, फरिश्ता फौरन उसको नोट कर लेता है कि फलां बादशाह साहब ने ये बात कही है, फलां ने ये काम किया है, एक एक पॉइंट को नोट किया जा रहा। तो इसलिए हमें 24 घंटे वाली जिंदगी को सुधारने की जरूरत है। सिर्फ मस्जिद के हद तक हम मुसलमान ना रहें, नमाज पढ़ने के हद तक हम मुसलमान ना रहें, बल्कि हमारी 24 घंटे वाली जिंदगी मुसलमानों वाली बन जाए, इस्लाम वाली बन जाए, ईमान वाली बन जाए। तो फरिश्तों को अल्लाह पाक ने मुकर्रर किया हुआ है, वो 24 घंटे हमारी निगरानी करते हैं। किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते हैं निहायत बरकत वाले, लिखने वाले। यालमूना मा तफ़अलून, वो जानते हैं तुम जो जो करते हो, वो सब लिख रहे हैं। वो आखिरत में क़यामत में दिखा देंगे पूरा लाइफ हिस्ट्री, बालिग होने से लेकर मरने तक पूरा A to Z वो डेटा ऐसा स्टोर किया जा रहा है, कोई वायरस उसको अटैक नहीं कर सकता, कोई बटन उसको डिलीट और फॉर्मेट नहीं कर सकता है। उसको फॉर्मेट करने का एक ही ऑप्शन है, उसके अंदर अगर हमारे नामे आमाल में अगर कुछ गुनाह है, बुराई है, उसको फॉर्मेट करने का, डिलीट करने का एक ऑप्शन है, क्या? तौबा और इस्तिग़फ़ार। आदमी तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, फरिश्तों ने जो कुछ डेटा लिखा था कि फलां दिन इसने फलां गुनाह किया, सबको अल्लाह ताला डिलीट करता जाएगा, सिर्फ अच्छे काम रह जाएंगे। आखिरी बात, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फलां बंदे को बुलाएगा, अब्दुल्ला भाई को बुलाया और कहा ये लो तुम्हारी लाइफ हिस्ट्री। अब फरिश्ते देखेंगे, अरे मैं तो इसके नामे आमाल में फलां गुनाह भी लिखा था, फलां पेज में कहाँ वो होमवर्क नज़र नहीं आ रहा। वो फरिश्ता परेशान हो जाएगा कि मैंने इसके नामे आमाल में जितने गुनाह लिखे हुए थे वो नज़र नहीं आ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा इसने तौबा कर ली थी, इसलिए मैंने इसके गुनाह को उस डिक्शनरी से, उस नोटबुक से ख़त्म कर दिया। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार, सोने से पहले तौबा और इस्तिग़फ़ार करना और ये नियत करके सोना कि अल्लाह कल का दिन मेरे लिए आज से अच्छा बना। फजर की नमाज की नियत करते हुए सोना और उसके लिए ज़ाहिरी जो असबाब हैं, अलार्म लगाना, घर वालों को बोलना, ये सब करके सोना। अगर किसी वजह से आंख नहीं खुली और उठ नहीं पाए वो अलग चीज़ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी गलती से सोता रह गया, लापरवाही नहीं, लापरवाही का मतलब क्या? रात में उसको 10 बजे के अंदर सोना था और ये 12 बजे सो रहा है, ये तो खुद की गलती है।
जल्दी सो फिर भी सुबह में आंख नहीं खुल रही है तो फिर वो माफ है, गिरफ्त नहीं होगी। लेकिन हमने खुद ज़ाहिरी असबाब को इख्तियार नहीं किया और सुस्ती करके सोते पड़े रहे और फजर की नमाज में बेदार नहीं हुए तो फिर वो गुनाह लिखा जाएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।